हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आमे दुईटी वीडियो रे आलोचना करथिले कोटि ब्रह्मांड सुंदरी संपर्क रे आज मध्य आमे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी संपर्क रे आलोचना करिबा एटा शेष वीडियो हबो एवं या पर आमे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबा तेबे जदि आपण माने चैनल रे नुवा बा चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु जहा फल नुवा नुवा वीडियो नोटिफिकेशन आपण बारे पहुंच परिबो सर्वप्रथम ये प्रमाण बरहीण पुच्छ तेणु चली निशाण मंडूक ना दे दिगंत उछुलीजे। बरहीण अर्थात कौन ना मयूर माने जेतेबेले वर्षा कालर सूचना आसी थाए जेतेबेले वर्षा आसी थाए कलाहांडिया मेघ आसी थाए सेतेबेले मयूर कौन करिथाए ना तो पुच्छ त्याग करथांती जेतेबेले महाबाहु श्री महाप्रभु जगन्नाथ जितेबाला बड़ देउलू बाहरी आसी था जितेबाला विजे करते लोक मैंने मयूर पुच्छ को विड़ा करें केमी तार ना निशाण मंडूक ना दे दिगंत उछुलीजे। निशाण अर्थात कौन ना नागरा बाजी थाए जेपरी वर्षा दिन में मंडूक माने बा बेंग माने जेपरी बोबई था रड़ी करते महाप्रभु विजे करते नागरा बाद्य दिग उछुली पड़ी थाए। पुणी कौन कहुच्छी ना प्रभु चलन शबद जनित स्तनित पुष्पांजलि बड़ाबड़ी उड़ी खसे सत है। ये कौन ना जितेबले महाप्रभु आगमन करिथांती जितेबले महाप्रभु चलन करिथांती मेघ घड़घड़ी परी शब्द होइथाए जितेबले महाप्रभु आगमन करिथांती महाप्रभुଙ୍କ उपरकू आंजुल आंजुल पुष्प फिंगा जाइथाए ताहा किपरि देखा जाइथाए ना दिगपंथी उड़ीवा भली देखा जाइथाए मेघ तले दिगपंथी उड़ीवा भली देखा जाइथाए। जगन्नाथ होउछन्त कला ना मेघ मध्य होउछि कला तेणु धड़ा पुष्प जेतेबेले जाइथाए तांकर आड़कू क्षेपण करा जाइथाए फिंगा जाइथाए सेतेबेले ताहा बगपंथी उड़ीला भली देखा जाइथाए बा बग समूह उड़ीला भली देखा जाइथाए एवं सही पुष्प कौन होइथाए ना तांको देहरे बाजी पुणी तळकू खसी पड़िथाए। परवर्ती पदर एमंत स्नान मंडपे सिंहासन पर विजय महाप्रभु घेनी भग्नि सहोदर। यह स्नान मंडपर सिंहासन उपरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ घेनी भग्नि अर्थात भौणी सुभद्रा एवं सहोदर अर्थात बलराम को घेनी सेठारे विजय करिसंती सही सिंहासन उपरे स्नान मंडपर सिंहासन उपरे नाग नर गन्नर गंधर्व छंती चाही अनेक कनक घटे पूर्ण करी तही है। नाग किन्नर नर गंधर्व ये सब किए नाग जी पाताल रे बास करि थाए नर जी की भू निवासी बा भूमि उपरे जे बास करि थाए गंधर्व जे स्वर्ग रे बास करि थाए एवं किन्नर माने अपेक्षा करी रहिचंती अनेक सुवर्ण कलसी रे जल पूर्ण करी रहिचंती केतेबेले महाप्रभु आसीबे तांको उपरे जल आमे क्षेपण करिबु ढाळिबु टिके जगन्नाथ को आमे स्नान करिदेबु। ढाळिले भूसुरे नील श्रीमुख मंडले धारामान पतन होइला महोज्वले। ढाळिले भूसुरे अर्थात भूसुरी की बा भूस्कर की एठी से होछंती किए ना ब्राह्मण माने एठी कौन कहा जाउची ना ब्राह्मण माने नीर बा जल को जगन्नाथ श्रीमुख मंडल रे बलभद्रଙ୍କ श्रीमुख रे सुभद्राଙ୍କ श्रीमुख रे ढाळिले एवं ताहार धारामान बा से जो सुजल धारामान कलसी बहारी तांकर मस्तक रे पड़िला एवं तापरे ताहा तळकू बढ़ीगला। परवर्ती पदर कौन लिखा अछि ना कि मेरु मही मराग हेम श्रृंग खसी जाह्नवी जमुना हरिताल धारा आसीजे। कि मेरु अर्थात कौन ना गोटे पर्वत ये बलभद्र होउछंती धला जगन्नाथ होउछंती कला सुभद्रा होउछंती हलदिया ये तीन मूर्ति जेतेबेले स्नान कले तांको देहरु निर्गत जलधारा किपरि हेबो ना मेरु पर्वतरु हीरा जेतेबेले खसुची सेही भली देखा जाउची बलभद्रଙ୍କ देहरु जेतेबेले जल खसुची मरकतमणि जेतेबेले खसुची ताहा देखा जाउची किपरि ना
ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରୁ ଖସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ମରକତ ମଣ୍ଡିକେ କଳା ନା, ଏବଂ ତା ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଖସୁଛି ତାହା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଖସୁଛି ତାହା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଗମାନଙ୍କରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ହରିତାଳ ଧାରା ବହି ପଡ଼ିବା ପରି ବୋଧ ହେଲା। ଏଠି କାହିଁକି ନା ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମେରୁର ହୀରା ଶୃଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଗଙ୍ଗାଧାର, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କଳା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ମେରୁର ମରକତମଣି ଶୃଙ୍ଗର ଜଳଧାରା ଯମୁନା ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦେହରୁ କ'ଣ ଖସିଲା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖସିବା ଭଳି ତାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହରିତାଳ ଜଳଧାରା ପରି ତାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ଲେପନ ଚନ୍ଦନ ଖସି ଦିଶିଲା ଏମନ୍ତ ତିନି ଶୃଙ୍ଗୁ କି ଜାତ ତରଳ ରଜତ। ଯେ ସେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମୁଖରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ ହୋଇଛି ନା, ସେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ ସରିଛି ଏବଂ ତାହା ଖସି ଆସୁଛି କିପରି ନା ଯେତେବେଳେ ଜଳଧାରା ଯାଇଛି ସେ ତାପରେ ଖସି ଆସୁଛି, ତାହା ଏହା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମେରୁ ଶୃଙ୍ଗରୁ ଆଉଟା ରୂପା ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ବା ତରଳ ରୂପା ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ତରଳ ରୂପା ଭଳି ତାହା ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କି ତରଳ ରୂପା ଖସି ଝରି ପଡ଼ିଲା କି? ଦେଖିଲା ଆଖିରେ ଦରିଦ୍ରତା ନ ରଖିଲା, ମନ ହିଁ ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ମାନ ଉପେକ୍ଷିଲା ହେ। ଏଠି ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଉ ଦେଖିବା ଭଳି ପଦାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସ୍ନାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲା, ତାହାର ଆଉ ଦରିଦ୍ରତା ବା କ'ଣ ରହିବ? ଆଖିମାନ ତାର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ତାହା ସେ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲା, ଏବଂ ତାର ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଭଳି ଜିନିଷ ହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସ୍ନାନଯାତ୍ରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ସେହି ଜଳଧାରା ସହିତ। ହରିଚନ୍ଦନ ସଙ୍ଗରୁ ସେହି କାଳ ଘେନି ବିଚାରିଲେ ହେବେ ଏ ତ ବାଞ୍ଛା ବରଦାନୀ ହେ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ହରି ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚନ୍ଦନ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ହରିଚନ୍ଦନ ନାମକୁ ଧାରଣ କଲେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ଏ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ପରି ବାଞ୍ଛିତ ବର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ପରି ମନୋବାଞ୍ଛା ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୁଣି ତାପର ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ନା ସବୁ ରୂପେ ଏ ଉପମା ଉତ୍ତମ ସମ୍ଭବେ ବିରାଜିତ ଭୁଜ ଶାଖା ଅଧର ପଲ୍ଲବେ। କଳ୍ପତରୁଙ୍କର ଶାଖା ଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁଜ ରହିଅଛି। ସେଇ ଭୁଜ ହେଉଛି କଳ୍ପତରୁର ଶାଖା ସଦୃଶ। କଳ୍ପତରୁର ପତ୍ର ଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧର ରହିଛି, ସେ ଅଧର ହେଉଛି କଳ୍ପତରୁର ପତ୍ର ସଦୃଶ, ଯାହାକୁ ଅଧର ପଲକ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଏହିସବୁ ଶୋଭା ଦ୍ୱାରା ଶୋଭାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପମା ବା ଆଉ କ'ଣ ଦେବା? ଏଠି କବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ରୂପେ ଉପମା ଉତ୍ତମ ସମ୍ଭବେ। ଏ ସବୁ ରୂପରେ ଉପମା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଉତ୍ତମ, ଏସବୁ ଉପମା ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଏହା ଉତ୍ତମ ଉପମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଫଳ ଅଛି ନ ଦେଖନ୍ତେ କେହି, ସ୍ୱଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ପଦେ ରହିହେ। କଳ୍ପଦାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦାରୁ, ତାକୁ ଲେଉଟି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ, କଳ୍ପତରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଲଟାଇ ଦେବା ତାହା ହୋଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। କଳ୍ପଦ୍ରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଥାଏ, ତାହା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ମୋକ୍ଷ ରୂପକ ଫଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦାରୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନାମଟି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ବେଳେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ସେନାପଟା ବକୁଳ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପାଦ ବା ପଦ ଓଲଟା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିର ପୋକ ଦୁଇଟି ଫଳ ରହିଅଛି। ଏଠି ସେଇ କଥା କବି କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଫଳ ଅଛି ନ ଦେଖନ୍ତେ କେହି। ଏଠି ଭକ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି ରୂପରେ ଦୁଇଟି ଫଳ ଅଛି, ବା ଏହି ଦୁଇ ଫଳକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ପଦେ ରହିହେ। ଏଠି ସ୍ୱଭାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁରଭୀର ସ୍ଥାନ ସେନାପଟା ବକ୍କଳ, ଯାହା ପଦେ ସଦା ଢଳ ଢଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ସେନାପଟା କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ସୁରଭି, ବା ଏଠି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା କାମଧେନୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। କିଏ ନା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କାମଧେନୁ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାହାର
ବକ୍ଳ ବୃତ୍ତ ତହିଁରେ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ନଖରୁ ମଧ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ନଖର କଣରୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସୁରଭିର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ସୁରଭି ହେଉଛି କିଏ ନା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେପରି ଭାବରେ କାମଧେନୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଯେପରି ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ସର୍ବଦା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ନଖରେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ସବୁବେଳେ ଢଳଢଳ ହେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ, ଯେହେତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ହେଉଛି ସମାନ। ସେଇ କଥା ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଦେ ସର୍ବଦା ଢଳ ଢଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ସୁରଭିର ସ୍ଥାନ ସେନାପଟା ବକ୍କଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଭାଜ୍ୟରୁ ଏ ଉପମା କାରକ, ମୁଁ ଯେ ହେଲି ପୁଲକିତ ଶରୀରେ ହରିରେ ସ୍ତୁତି କଲି ହେ। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା ଉପମାନ କରିପାରିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପମାନ ଏଠି ମୁଁ କରିପାରିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଉପମା କାରକ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କଲି। କାହିଁକି ନା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ, ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ତୁତିଗାନ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଉପମା କାରକ କଲି। ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ମହିମା ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ମହିମା ଅନନ୍ତ ମନୋହରି ସହୋଦର ହୋଇ ଯାର ଖ୍ୟାତ ହେ ମହିମା ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ମହିମା ଅନନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମହିମାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯାହା ସ୍ତୁତି କଲି, ମୁଁ ଯାହା ସ୍ତୁତି କଲି, ମୁଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯାହା ସ୍ତୁତି କଲି, ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଢେର ଅଧିକା। ମୁଁ ବା କ୍ଷୀଣ ସ୍ତୁତି କଲି ଆପଣଙ୍କୁ, କ୍ଷୀଣ ଉପମା କଲି ଆପଣଙ୍କର। ଯାହା ମହି ବା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ମନୋହରଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି କିଏ ନା ଅନନ୍ତ ନାଗ ମନୋହରି ସହୋଦର ହୋଇ ଯାର ଖ୍ୟାତ ହେ। ପୁଣି ମହିମା ଅନନ୍ତ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସହୋଦର ବା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ। ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବଳରାମଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେବ ବା ଅନନ୍ତ ନାଗର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ବା ଅବତାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ମାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମନୋହରିଣୀ। ଅରି ଦର କର ବିଭୋ ଅଛି ଅରି ଦର କର, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର ନର, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର ନାନାବିଧ ଅବତାର ହେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅରିଦର କର ମାନେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରିଥାନ୍ତି, ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଆସିଛନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ। ବିଭୀଷଣ ଅଘହର ସ୍ଥାନ କରିଦେଲ ଲଙ୍କା ନିଜ କଳେବର। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବିଭୀଷଣ କିଏ ନା ରାବଣର ଭାଇ। ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣର ପାପକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା କଲେ। ପୁଣି ଭୀଷଣ ଅଘାସୁରକୁ ମାରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ନିଜ ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଏଇଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବିଭୀଷଣ ଅଘହର। ଗୋଟିଏ ହରଣ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ବିଭୀଷଣର ପାପକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ। ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଅଘାସୁର, ଭୀଷଣ ଅଘାସୁରକୁ ମାରି ତାକୁ ଆପଣ ସାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ବିଭୀଷଣର ପାପ ହରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଦାନ କରି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂକ ସାକ୍ଷୀ କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନର। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଭବ ବିରଞ୍ଚି ପୂଜିତ ହେ ଭବ ବିରଞ୍ଚି, ସୂଚି କଳେକ ସଦାନନ୍ଦ ସଦା ସୂଚି ହେ। ଭବ ବିରଞ୍ଚି, ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ନା ହର ବା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଭବ ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା। ପୁଣି ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଭବ ବିରଞ୍ଚି ହେ ଭବ ବିରଞ୍ଚି, ଭବ ବିରଞ୍ଚି ପୂଜିତ ହେ ଭବ ବିରଞ୍ଚି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ବିଷ୍ଣୁ
ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଆପଣ ଶିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପୁଣି କଥା ଆସିଲା। ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଟେକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ତା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବାର ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ଏଠି ଆସିଲା। ଆପଣ ସଂସାରର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୂଚି ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଦା ଆନନ୍ଦମୟ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ରଚିବ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ, ସୁଜାତି ସୁମନା ପରି ହୋଇବ ଏ ଗୀତ ହେ। ମୁଁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ପରି ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବି। ଏହି ଗୀତ ଉତ୍ତମ ଜାଇ ଫୁଲ ପରି ହେବ। ଏଠି ସେଇ କଥା କବି କହୁଛନ୍ତି, ସୁଜାତି ସୁମନା ପରି ହୋଇବ ଏହି ଗୀତ, ଉତ୍ତମ ଜାଇ ଫୁଲ ପରି ଏହି ଗୀତ ହୋଇବ। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା, ସୁରଭିରେ ମୋହିତ ମାନସ ହେବେ ଦିବ୍ୟେ, ଗୁଣବନ୍ତ ହୃଦେ ମାଳାଧ କରିନ ଧରିବେ। ଏଠି ପୁଣି ସେ କଥା କୁହାଗଲା ନା, ଲୋକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଇ ଫୁଲ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ, ଉତ୍ତମ ଜାଇ ଫୁଲ ପରି ଗୀତ, ତାହାର ସୁଗନ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ ହେବେ। ଏଠି ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା, ଆମର ସାଧୁ ସ୍ତୁତି ଆସିଗଲା ବା ଏଠି ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆସିଗଲା। ଏଠି ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ ହେବ। ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମାଳ କରି ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଏହି ଜାଇ ଫୁଲ ସୌରଭରେ ଯେପରି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମନ ମୋହିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଏହି ଗୀତର ଆମୋଦରେ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ମୋହିତ ହେବ। ଏଠି ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଏହି ଗୀତରେ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ମୋହିତ କରିବ ଏହି ଗୀତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ, ରସିକ ଭ୍ରମରେ ଦେହେବେ ରସ ଘେନି ବସ, ନିର୍ଗୁଣେ ଘେନିଲେ ନ ଘେନିରେ ଅସିକି ସହେ। କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା, ରସିକ ଜନମାନେ ବା ଏଠି ଯେଉଁ ସାଧୁ ସ୍ତୁତି କରାଗଲା, ସେଇମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ରସିକ ଜନ ନା। ଏହି ରସିକ ଜନମାନେ ଭ୍ରମର ପରି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି ଫୁଲରୁ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ରସକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏହି କାବ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବଶ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ମୂର୍ଖମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ମୂର୍ଖମାନେ ଆଦର କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଠି ଦୁଇଟାକ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଧୁସ୍ତୁତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖଳନିନ୍ଦା। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିଲା। ରସିକ ଭ୍ରମର ହେବେ ରସ ଘେନି ବସ, ଏଠି ସାଧୁସ୍ତୁତି ରହିଲା। ନିର୍ଗୁଣେ ଘେନିଲେ ନ ଘେନିରେ ଅଛି କି ସହେ, ଏଠି ଖଳନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଶେଷ ପଦରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ତବ କୃପାରେ ହୋଇଛି, ଏତେ ମନୋରଥ ପାର୍ଥେ କି ସଂଶୟ ଅଛି ଯେ। ଏଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଆପଣଙ୍କ କରୁଣାରୁ କବି ହୋଇଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ସିଦ୍ଧି ହେବ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କୌଣସି ମାତ୍ର ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧି ବିଷୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠି କବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ କାବ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, କିଭଳି କାବ୍ୟଟି ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୋହିତ କରିବ, କିଭଳି ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ସେହିସବୁ କଥା ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦିଏ, ଏଇ କାବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ପଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ୍ରିକାଳ ଛାନ୍ଦରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ 3ଟି ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କ'ଣ ନା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପଦଟି କ'ଣ ନା, ଅସାର ସଘନ କାଳ ହୋଇ ଉଦୟ, ଅସତି ପରବଳରୁ ଦର ସମୟ। ଏହା ହେଉଛି କାହାର ନା, ଏହି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ଏକ ପଦ। ଏଠି ଅସାର ସଘନ କାଳ ହୋଇ ଉଦୟ, ଅସାର କ'ଣ ନା, ଧାରାପାତ ବା ବର୍ଷା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଧାରାପାତ ନିବିଡ଼ ହେବାର କାଳ ବା ବର୍ଷା କାଳ ଉଦିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସିତ ପରବଳ ବା ଘୋଟିଯିବା ଅମାବାସ୍ୟା ପରି ଦର ସମୟ ବା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ ଏହାର ପୁରା ପଦଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଅସାର ସଘନ କାଳ ହୋଇ ଉଦୟ, ଅସତି ପରବଳରୁ ଦର ସମୟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ତେବେ ବର୍ଷା କାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଲା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କାଟିଦେଲା, ସାରସ ଘନ କାଳ ହୋଇ ଉଦୟ, ଶୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ଅଟା କାଟିଦେବା, ଶୀତ ପରବଳରୁ ଦର ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବା ବା ସାରସ ଘନ ବା ସାରସ୍ଘ୍ନ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତକାଳ ଉଦିତ ହେବାରୁ ଶୀତର ପ୍ରବଳତାରୁ କୁହୁଡ଼ି ହେତୁ ଶଙ୍ଖ ବା ଦର, ଯାହାକୁ ଏଠି ଆମର ପଦରେ ରହିଛି ଦର
बा शंख प्राय शुक्लवर्ण देखगला कौन है ना शीत दिन आसबार ये शंख शुक्लवर्ण बा धड़ा देखगला प्रतिपादर पुणी आम दुईट अक्षर गोटे अक्षर काटिले शीत दिन है जदि आम दुईट अक्षर काटिदेवा कौन है ना रस घन काल हो उदय तपर बलरू दर समय अर्थात रसघन बा जल नाशक जितेबले जल नाश हो जाए बा ही काल कौन ना ग्रीष्म काल उदित होबार ग्रीष्मर प्रबलतार यार भयर समय है तीनोटी पदरे बा गोटे पदरे तीनोटी ऋतुर आम ये वर्णना पाइले वर्षा ऋतु शीत ऋतु एवं परे परे ग्रीष्म ऋतुर गोटे अक्षर जितेबाला आम काटिले प्रतिपादर से कौन है ना शीत ऋतुर वर्णना है जितेबाला दुईटी अक्षर आम काटिदेले से ग्रीष्म ऋतुर वर्णना है यही भाव में कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर काव्य को वर्णना कले तो यह सरब ना तेरे आमर जो पाठ्य विषय वस्तु रही प्रथम छांद कोटि ब्रह्मांड सौंदर्य ताहा ये समाप्त है परवर्ती अध्याय आम MCQ बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जहाँ संपर्क में आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा पूर्व वर्ष प्रायतः दुईटी प्रश्नोत्तर प्रश्न पड़ता गोटे हूँ कोटि ब्रह्मांड सौंदर्य मंगलाचरण में साक्षी पक्षी किरट प्रतिमा रूपे थाई ये पदर क्यों साक्षी पक्षी संपर्क में कहुई साधारण कथा भूषंड काक संपर्क कहुई जहाँ चतुर्भुज धारण करी आमर रोहिणी कुंडर रही आउ गोटे प्रश्न पड़ता कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छांदक कंबु कटकर अर्थ कौन कंबु कटकर अर्थ मुझे विस्तृत भाव में बुझे कंबु कटकर अर्थ कौन ना शंख क्षेत्र जहाँ कहुच्छे ये कटक गोटे सुंदर नगरी वर्णना कंबु अर्थात हो कौन ना शंख विष्णु को आमर कहुना कंबु पाणी चक्र पाणी कंबु अर्थात कौन ना शंख जी धारण कर कंबु पानी रे जार कंबु पाणी चक्र पानी रे जार चक्र हाथ रे जार से होती चक्र पाणी यही भाव में वर्णना रही तेरे धन्यवाद भिडियोटी शेष पर्यंत देखि जय जगन्नाथ।